आपन परिचय होची आपण जिला परिषद रे लढुथिले वर्तमान आउ ए राजनीतिक क्षेत्र रे तो आपण लढिछंती आउ अन्य कोन करंती आपण जने समाज सेविका हिसाब रे ए एरिया रे आपण काम करंती कोन कोन सब काम करंती मोर निजर फाउंडेशन अच्छी शिवा संपूर्ण फाउंडेशन तार मु डायरेक्टर अच्छी आमर से ट्रस्ट माध्यम आम एरिया एरिया बाहर भी बहुत कम कर प्रथम थर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकेट पाई जिला परिषद बालाकृष्ण मंडल लड़ुली आउ लोक बहुत सपोर्ट रही है मुझे यही ब्लॉकर झी जो 17 नंबर जोन रे मोर स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ बापघर शाशुर गाँ तो मत किसी असुविधा है मोर लव मैरेज समाज सेवा नहीं यहाँ लव मैरेज किंतु यहाँ भगवान आशीर्वाद एक्चुअली माने पॉलिटिकल राजनीति काम कर इच्छा एक्चुअली मो बापा मुझे शिखी मो बापा मो आइडियोलोजी कह चलो तालिका से मत किसी न पचारिक सामंतराय कर न पचारिक सामंतराय। नमस्कार स्वागत करुछि आम खबर लाइव वन को वर्तमान आमे एमिति जणे महिला सहित आज साक्षात्कार आसीछु आपण जानिले आश्चर्य हेबे जणे महिला तांकर जीवन काल मध्य से समाज सेवा करि चलिछंती आउ ए समाज सेवा मध्य से जणे उद्योगी मध्य अछंती आसंतु सीधा सड़क से महिला सहित आमे आलोचना करबा तांको विषय जानिबा आपन परिचय टिके दियौ। मो ना झिली सामंतराय मु बीजेपी रो हमर बाड़ाकाठी मंडल 17 नंबर जिला परिषद लड़ी 2022 मसीह आपण वर्तमान आपन परिचय होची आपण जिला परिषद रे लढुथिले वर्तमान आउ ए राजनीतिक क्षेत्र रे तो आपण लढिछंती आउ अन्य कोन करंती आपण जने समाज सेविका हिसाब रे ए एरिया रे आपण काम करंती कोन कोन सब काम करंती मोर निजर फाउंडेशन अच्छी शिवा संपूर्ण फाउंडेशन तार मु डायरेक्टर अच्छी आमर से ट्रस्ट माध्यम आम एरिया एरिया बाहर भी बहुत कम कर बाहर आम रोलु भुवनेश्वर रोलु तो से आम लोक सामना को सीटा आसी नाला एवं आमर चली जेहेतु खरा दिन चलती ग्रीष्म ऋतु ये आम जलछत्र हो गला वर्ष वर्षा दिन में वृक्षरोपण कार्यक्रम होता आम बस्ती मानक पिला दलित बस्ती मानक पिला शिक्षा सामग्री बंटन कार्यक्रम आमर वृद्धाश्रम से रंधा खाद्य बंटन ये सब जिन समाज सेवा विशेषकर महिला मानक केमती उद्योगी कर महिला माने जेपर्यंत जिते सशक्त हेबे से आमर देशर अर्थनीति आगू जीव तो यही जिनसा लक्ष्य करके गोटे महिला उद्योगी अन्य मानक हाँपाई आम ट्रस्ट माध्यम सुजोग चलती आपण जो खोर्धा जिलार भुवनेश्वर उपकंठ अंचल अच्छा बालियंता अंचल अच्छा आपण बालियंता अंचल जो महिला उद्योगी कथा कहले कौन करिसेंती महिला कौन करिसेंती महिला आमर गवर्नमेंट जो स्किल हिसाब से आम बहुत जगह ट्रेनिंग देचु बर्तमान आमर चली देखिपारे आम ट्रस्ट तरफ महिला मानक दि जाऊँगी कटारे आपन ट्रस्ट ना कौन रखिछंती शिवा संपूर्ण फाउंडेशन हाँ आपन जो महिला मान उद्योगीकरण हिसाब से आपन ये एरिया रे जहाँ करुछंती तो केते लोक आ द्वारा उपकृत होइछंती बहुत लोक तो उपकृत हेलोनी आमर महिला मान बर्तमान एवं जो चली आमर महिला मानक दि जाऊँगी कता कता आमर जो साधारणतः पौड़ पानी पीकी आम जल्दी वेस्ट जिनसा फोपाड़ दौचे ताकू केमती उपकरण घर उपकरण करहब तारी उपर चलती विभिन्न प्रकार घर सजासजी सामग्री तैयारी होची महिला मानक फिनाइल ट्रेनिंग दिखाई आचार ट्रेनिंग दिखाई बड़ी पापड़ बहुत महिला माने काम करके निजस्व महिला माने जो ये सब जिनस करूछंती तो केमती कोन मार्केटिंग करा मार्केटिंग तो एते सुविधा हेनी तथापि फिर भी जो आमर पाखापाखि अंचल सपोज आमर सत्यमपुर पंचायत रे जड़े माँ बड़ी तैयारी कला गोटे ग्रुप एसएचजी महिला ग्रुप बड़ी तैयारी कला तो सहीटा आम जो मीटिंग होची आमे से बड़ीटा बाहर कहीं किणवा आमे आम माँ ठू किणी आनी परिबा आमर पुरे आमर जड़े भाई अच्छा मिसेस भी हेल्प करती जो आमर मसला जीरा लंका धनिया गुंड आमर बादाम तेल सी करती आम से जिनसा बाहर किणवा अपेक्षा आम तू आने से पैसा किसी पैसा लाभ सी हो पारे तो से मो भौणी जनक आगू जापरें यही सब जिन
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆପଣ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଳକାଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଲଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ବ୍ଲକର ଝିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ 17 ନମ୍ବର ଜୋନ୍‌ରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍, କଲେଜ ଲାଇଫ୍, ବାପଘର, ଶାଶୁଘର ଗାଁ, ତ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘରଟା କେଉଁଠି? ମୋ ବାପଘର ହେଉଛି ଉମାଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯଶୋପୁର ଗାଁ। ଯଶୋପୁର। ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଆରେଞ୍ଜ? ହଁ, ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ କେମିତି ସମାଜ ସେବା କରୁ କରୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ନା ଆଉ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇନା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆମର ମର୍ସିଡିଜ୍‌ରେ ସିନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥିଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବେ ଆମର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ କାର୍ ଗ୍ୟାରେଜ ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି। ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବରେ ଆମର ବହୁତ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଦିଗରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ ବା ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଦିଗକୁ କାହିଁ ଗଲେ? ପଲିଟିକାଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ ରାଜନୀତିରେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ଆଇଡିଓଲୋଜି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ବାପା ଆମର ସ୍କୁଲ କାମ ହଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ହଉ, ଗାଁର ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେକୌଣସି କାମ ନେଇକି ବ୍ଲକକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ସାମୂହିକ ସମାଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଗୁଣଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ, ଏବେ ସାମନ୍ତରାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫରକ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କର ସାରନେମ୍‌ଟା ଟାଇଟେଲ୍‌ଟା ଥିଲା ପ୍ରଧାନ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ନା ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କଲେ ନା ଟାଇଟେଲ୍‌ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲେ? ସେମିତି ତ ହୁଏନି ପ୍ରାୟ ବାପଘର ଆଡ଼ୁ ଯାହା ଟାଇଟେଲ୍ ଥାଏ ଶାଶୁଘରେ ବି ସେଇ ଟାଇଟେଲ୍ ରୁହେ। ଆପଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କଲେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କିଛି କରିନି। ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆଙ୍କ ଗୋତ୍ରବିନ୍ଦାରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ନ ପଚାରିକି ସେମାନେ ସେଥିରେ ସାମନ୍ତରାୟ କରେଇଦେଇଥିଲେ। ନ ପଚାରିକିରି ନ କରିଦେଲେ? ପଚାରିକି ସେଇଟା କରେଇଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ବାହାଘର ହେଲା? ବାହାଘର ମୋର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଏଇଠୁ ତୃତୀୟା। 11 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଗଲା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ 11 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ 12 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବି। ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ। କେତେ କେତେ ବଡ଼? ଝିଅକୁ ଏବେ 9 ପ୍ଲସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପଢ଼ୁଛି, ଝିଅ 4th କ୍ଲାସ୍‌ରେ ପଢ଼ୁଛି BGM2ରେ। ଆଉ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆଗକୁ ଜୁଲାଇ 5ରେ ତାକୁ 4 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। କ'ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଝିଅ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେବ ଆଉ ସମାଜରେ ସେବା କରିବ। ଆଉ ପୁଅ ଛୋଟଟା ଅଛି। ପୁଅ ତର ଏବେଠୁ ତା'ର ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦିଗରେ ହୁଏତ ସେ ଯାଇପାରେ। ସେମିତି ତା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି ଭାବିନି, ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶିଖିଲେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇନ୍‌ରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ପୁଅ କ'ଣ କରିବ ଭାବିଛନ୍ତି? ପୁଅ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଝିଅ ହଉ ବା ପୁଅ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସମାଜରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନଥିବ, ଏ ଜିନିଷଟା ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଚାହୁଁଛି। ତ ଏବେ ତ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେଠୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଝିଅ 10 ବର୍ଷ, ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ଝିଅକୁ ସେ ଜିନିଷଟା କହି ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ଝିଅଟା IAS ଅଫିସର ହଉ। ତ ପୁଅ ଛୋଟ ଅଛି, ବହୁତ 4 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ସିଏ କ'ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ପୁରା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନାଁ ପୁରା A ଠୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ କହିଦେଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ଶିଖେଇଲ ତାକୁ? ତା ବାପା ତ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍‌ରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ। ହଁ, ତ ହଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷଟା ବାପ୍ ସେ ବେଟା ଜ୍ୟାଦା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ତା ପାଇଁ ବି ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି। ସିଏ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ
ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାରେଜ ପିଲା ଆସିଲେ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଗାଡ଼ି ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କଣ ସୋରୁମ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ଅଛି, କୋଉଠି କଣ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ଅଛି ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଯୋଉ ଆମର କେଶୁରା ଛକ ସେଠି ହୁଁ, ଆମର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଅଛି। ଆମର ଗ୍ୟାରେଜ ନାଁ ହେଉଛି ସିମନ୍ସ କାର୍ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଇଟା ଅଛି। ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ବି ତାର ପାର୍ଟ 2ଟା ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଯାଏ କି ଗ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ପୁଅ ଯାଏ କି? ହଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବି ସିଏ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଏଲ ଯାଏ ଯେହେତୁ ପିଲା ଛୋଟ କାନ୍ଦିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମୋତେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏ ଫର ଅଡି ବି ଫର BMW ସିଏ ଆପେ ଆପେ ସେଇଟା ଜାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ଆଜି ଘରେ? ହଁ ଘରେ ଅଛି, ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ପୁଅ ସହିତ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋର ଏଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଶୁ ମୋର ଦିଟା ଛୁଆ ପୁଅ ଝିଅ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ସେଠି ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ସେଠି ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପୁରା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ହଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ବାପା ସେଠାକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ତ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ରହିପାରନ୍ତିନି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ବାପା ସେଟା ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ତ ସମାଜ ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ, ଘରେ କେମିତି କଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କରନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମୋତେ। ଶାଶୁ ଏବେ ବି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କଣ କରନ୍ତି? ହଁ ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ଘରେ ଆଁ? ଆମର 3-4 ଜଣ ମଣିଷ ବୋଉ କରିଦିଅନ୍ତି, କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ଜିନିଷଟା କରିଦିଉ। ଓହୋ, ଆପଣ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବାର ତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ, ସମାଜ ସେବାରେ କାମ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଶିକ୍ଷା, ତ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁନି ନା। ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ମନିଟରିଂ କରାହେଉଛି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ନାହିଁ ଏଠି କାମ ଚାଲିଲା ନା ନାହିଁ, ଆଜି ଏଠି ଏ ଜିନିଷଟା ଆସିବାର ଅଛି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ହେଇଯାଏ। ବାକି ଆମର ରାତିରେ ମନେକର ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ତହସିଲ ସବୁଠି। ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମକୁ କେବେ ଡାକନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଲୋକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ନା ଡାକିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନା ଖାଲି ଡାକିବା। ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଦେବେ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ନା ସେମିତି କିଛି ମନ ଭିତରେ ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ହବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମର ଜୁନ୍ 15 ମାନେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଜୟଦେବ ତୃତୀୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମହୋତ୍ସବ ବି କରିବେ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲି, ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଭଲସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ହଁ ପ୍ରାୟ 2000 ମହିଳା ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ହବ ଆମର ଏଥରକ ଟିକେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ କରିବେ କଣ ମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫାଇଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ଖାଲି ଏମିତି ମହୋତ୍ସବଟା ଖାଲି କରିବେ? ହଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଏ ବୋତଳ ବିନ୍ଧାରେ ରାମଲୀଳା କହିଲେ ବହୁତ ଫେମସ୍, 40-50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାମନୀଳା। ରାମଲୀଳା। ଟୋଟାଲ ଆମର 21 ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟସର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବେ। ସମ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦେବା। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତ ସରିବାକୁ ନାହିଁ କହିଲେ ହେବ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ତା ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଏକତ୍ରିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ ଦଉଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ବାଲିପାଟଣା, ଦେଖିବା ପାଇଁଲେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆଉ କ'ଣ ଦଳିତ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆମ୍ବେଦକର ସେଠି ଆମର ଭାରତ ରତ୍ନ ଯିଏ ପାଇଥିଲେ,
ଆମର ଯାହାକୁ ଗଲେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବସିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି ସେଇଟା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୋର ସେଭଳିଆ ଅଉକାତ ହେଇନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସିଏ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆପଣ ବାଲିପାଟଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦଳିତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅତ୍ରୁତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହି ପଢ଼େ, ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଯିବାର ବହୁତ ବାଟ ମିଳିଯାଏ। ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ଯିଏ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ିକି ଯିଏ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ି ପାରୁଛେ, ସେସବୁ ସୁବିଧା ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ପାଇପାରୁଛେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି। ସବୁ ତ ଜାଣିପାରିବି କହିପାରିବିନି, କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି। ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ତ କହିଲେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିହାତି। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କହିଲେ ବରଂ ସେଟା ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଶତ୍ରୁତା କାହିଁ କରିବା? ଶତ୍ରୁତା ନାଇଁ, କଲେ ରାଜନୀତିରେ କୁହନ୍ତି ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ଠିଆ ହେଲି, ତ ନିହାତି ତମର ଶତ୍ରୁତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି କି ରାଜନୀତି ଉପରେ? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ମାନେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ରାଜନୀତିଟାକୁ ଏଭଳି କରିବା, ଆମେ କାହାକୁ କେହି ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି କି ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ କାମଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, 100 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଖୁସି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ 2 ଜଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ବୋଲି ତ ଆମେ ଭଲ କାମଟା ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି ନା। ତ ସେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି। ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋତେ ପଚରାଯାଏ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋ ଜୀବନର 2ଟା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଲା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ମୋ ଜୀବନର ସେଇଟା ଆଧାର କହିଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ମାନେ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି କହିବା କଥା ନାଇଁ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ବିଧାନ କରନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ? ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ହେଲେ ଶିବ। ଶିବ। ଆଜ୍ଞା, ଶିବ ଠାକୁର ମୋର ଆରାଧ୍ୟ। ହଁ। ଯେମିତି କହିଲି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲା ପରଠୁ ମୋର କାମ ଚାଲିଥିବ, ଯେହେତୁ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା, ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ ଚାଲିଥିବ ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ବି କୁହା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସମୟ ମିଳିଲେ ନିରୋଳାରେ ବସିକି 108 ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ବା 108 ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା କଲେ ତ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହଉ ବା ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନରେ ରହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସ୍ଥିର ରୁହେ, ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫିଲ୍ ଏବେ କରିଛନ୍ତି ପୁରା? ବହୁତ ଏବେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ 15-17 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ହେଉନି, ଏଇ ଯେକୌଣସି ଘରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଘରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ, ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ବି ସେଇଟା ଆଜିକା ଜୀବନରେ କହିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ତ ସାଇନ୍ସ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବେ ସବୁଠୁ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ହାର ମାନେ। ତ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଭଗବାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଠି ସରିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏଇଟା ମୋ ମତରେ। ଓ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଶିବାନୀ। ଭଲସେ କହିଦିଅ। ହଁ। ଶିବାନୀ ସାମନ୍ତରାୟ। ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ କୋଉ କ୍ଲାସରେ? 1। ତମେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ବାପା କରିଛନ୍ତି, ସୋରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାରେଜ ଯାଅ ବୁଲିବା ପାଇଁ? ଯାଅ ତମେ? ଆମ ଗ୍ୟାରେଜ ଯାଅ ତମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ସେଠି? ଅଦି ମର୍ସିଡିଜ, ବାଲେନୋ, ବୁଗାଟି। ହଁ। ପାଠ ପଢିକି କ'ଣ ହବ? ମଣିଷ। ଆଁ? ମଣିଷ। ଭଲ ମଣିଷ। ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ହଁ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ
ଓ ए ଠାରୁ जेड पर्यंत जो गाड़ी ना जानिछ टिके कहिलो ए रे कोन अदी बी रे बालेनो सी एप्पल डी डी फॉर डी फॉर कहि दुनो डी फॉर कौन ए बी सी बोल सी जाके सिरी किछि नहीं आ डी फॉर कहि दियो जानछ कोन एबे कहउतलो कहि दियो पूरा भूली जाई पाठ कहि दियो डी फॉर कोन जियो झियो साई संपूर्ण समस्त ना सिमु एठी जे ये भाणे जी बड़ ननद करे झियो कोन ना साइकिल का सा पढुछ पाठ कोन क्लास क्लास 2 तुमे फोर तो मामा तो समाज सेवा करूछंती राजनीति करूछंती तुम कथा कहउथले तो तुम अजानती शिखिले राजनीति शिखिले समाज सेवा शिखिले तुम मामा के ठुर तुम कोन शिखुछ जाने पर मामा हम सरे एते भी टाइम दोनी किंतु जत्ते भी जहा कर हम पर भल काम कर हां सिए पाठ केते समय पढो घरे ऑलमोस्ट ने घंटे बसी पड़ो मामा कोन पाठ पढले कोन होबा पई मामा कहते कि जितने जहाँ भी पछे हो किंतु बड़ा लागे सब तू आईएस हां तुम भी मन भीतर रखिछ आईएस में लोक सेवा करे छी हैं भलो पढुछ तो बापा को बेसी भलो पाओ ना मां को बेसी भलो पाओ दी जान बुझल हैं मैडम आपण तो राजनीतिक क्षेत्र में लोक पाखे पहुँचती समाज सेवा करुँच आपंकर भी गोटे ट्रस्ट अच्छी ट्रस्ट मध्यम लोक मान साहय सहयोग कर दिगरे आपन को जीवाई जी भी मोटिवेशन करते आपन क्या श्रेय देवे प्रथम श्रेय तो मो बापा तापर हस्बैंड आपनकर हस्बैंड क्षेत्र में केते सहयोग करते आपन सब पूरा बहुत सपोर्ट से करते तांको support बिना माने मु किछि नु सब जगह को लेके जीवा एते बड़ बिजनेस को संभाली ए सब पई तांकर भी समाज सेवा बहुत मन मो आगुर भी बहुत से ओडिशा बाहर को भी से जाइकी बहुत समाज सेवा करते किंतु से तो सामना को आसी नथिला जेहेतु सी वर्तमान बिजनेस लाइन रे अछंती सब क्षेत्र में सामना को मु आसे तांकर भी समाज सेवा प्रति बहुत मन और करूचंती आपनकर कोन लक्ष्य रही आगामी दिन रे कोन लक्ष्य रखिछथि आगामी दिन इच्छा अच्छी समाज सेवाटा तो बंची पर्यंत हम विशेषकर आम एरिया केमती महिला मैंने बेसी उन्नत करेंगे आम समाज रु निशा निवारण सेटा केमती हम वृक्षरोपण हम आम आम भविष्य पीढ़ी जमती जो अम्लजान अभावटा केमती कम हेनी ता प्रति टिके सचेतन करवा आउ महिला मानक सजग करवा आम धर्म प्रति सनातन धर्म केमती आमको आहरी आगू जीव आम पिला माने जेते आधुनिक कहतु जेते आधुनिक है भी आम संस्कृति सभ्यता को आम जमी भूली न जाए यहाँ है विशेषकर मोर मो मत जाहो आपण आम पाखरे एत समय देले बहु मूल्यवान समय देले आम चैनल माध्यम रे आपन को बहुत लोग देखिए यहाँ गोटे आमर प्रयास आमे चाहूँ जे समाज रो जे किछि ना किछि भलो काम करूछंती आमे तांको पाखरे पहुँचुचु आपण भी आम पाखरे आज समय देले एटा गोटे बड़ कथा धन्यवाद दौची आपण को परिवार लोक को धन्यवाद दौची जे आपण एते परिवार सहित जड़ित होकर भी समाज सेवा कर गोटे नारी होकर समाज सेवा करने आग्रह प्रकाश कर प्रथम बापा को श्रेय देले तापर आपण स्वामी की श्रेय देले धन्यवाद नमस्कार।